چیپٹر ہے، آپ کو پتہ ہے کہ یہ میرا سب سے فیورٹ موضوع ہے اور اس پر میں نے تمام احادیث اور آیات کو جمع کیا ہے جو ائمہ اہل بیت علیہ السلام سے ہے۔ آپ اگر کہتے ہیں تو میں 5 منٹ آپ کے لیے بیان کر دیتا ہوں تاکہ آپ سب کے ساتھ، میں حوالہ نہیں دوں گا کیونکہ اس پر میری بہت زیادہ محنت ہے، اور میں لفظ با لفظ جو ہے وہ آپ کے سامنے پڑھ کے دے دیتا ہوں تاکہ آپ جو لوگ جو ہیں وہ اس کو دیکھ لیں۔ بہت شکریہ سید۔ کوئی بات نہیں، انشاءاللہ۔ اور بھائی وہ پچھلا جو گفتگو ہو گیا، ماشاءاللہ ہمارا یہ خدا کی قسم آپ کی طرح مومنین ہم چاہتے ہیں کہ یہ باب امام سید سے سوال کریں۔ آپ الجھن نہیں بناتے لیکن کچھ لوگ الجھن بناتے، اس لیے سید نے فرمایا کہ نہیں ذیشان بھائی، وہ اپنے لیے نا کہ اگر کسی جگہ بیٹھے ہوں ویسے ہی نارملی ٹک ٹاک بھی ضروری میں سمجھ رہا ہوں، سمجھانے کے لیے میں جانتا ہوں، آپ کو جانتا ہوں، علم ہونا اس بات کا اور اس چیز کا رکھنا کہ چلے بندہ ایٹ لیسٹ شرمندگی نہیں ہوتی، اور ایک ہمارے نالج کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے۔ تو بس یہی ہے کہ آل محمد کے لوگوں کو مولا سے ضرور رکھیں۔ ہاں جی، ابھی تو مابے امام شاہ جی نے بھی کلیئر کر دیا، آپ نے بھی کلیئر کر دیا، بڑے اچھے۔ جی سید، بسم اللہ۔ بس ایک منٹ میں ذرا کتاب سامنے کھول کے رکھ کے تاکہ پڑھوں، جو جملہ کتاب کے اندر ہے میں وہی، اس میں کوئی خیانت نہ ہو۔ اور سید معرفت امام کتنا ضروری ہے، وہ تو رسول اللہ نے جو فرمایا من مات ولم یعرف امام زمان مات میتۃ جاہلیہ۔ جی بالکل ایسے ہی، ضروری اتنا ہے کہ اگر کوئی بغیر معرفت مر جائے تو وہ جاہل کے موت مرا۔ بے شک ایسے ہی۔ لیکن جی میں آپ کے لیے پوری روایت پڑھنے جا رہا ہوں۔ بہت شکریہ سید، بہت شکریہ۔ جابر بن یزید جوفی سے ایک طویل حدیث نقل ہوئی ہے، یہاں پر ہم حدیث کے اس مختصر حصے کو ذکر کرتے ہیں جو اس باب کے ساتھ مناسبت رکھتی ہے۔ جابر نے امام محمد باقر علیہ السلام سے عرض کیا، تعریف ہے اس خدا کی جس نے مجھ پر احسان کیا اور آپ کی معرفت عطا کی اور آپ کی فضیلت کا میری طرف الہام کیا اور آپ کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا کی، اور جس نے آپ کے دوستوں سے دوستی اور آپ کے دشمنوں سے دشمنی مجھے نصیب فرمائی۔ امام فرماتے ہیں، یا جابر آ تدری ما المعرفت، اے جابر کیا تم جانتے ہو معرفت کیا ہے؟ المعرفت اسبات التوحید ثم معرفت المانی ثانیا ثم معرفت الابواب ثالث ثم معرفت الانعام رابعا ثم معرفت الارکان خامسا ثم معرفت النقبہ فسادسا ثم معرفت النجبہ سابعا۔ اے جابر کیا تم جانتے ہو معرفت کیا ہے؟ معرفت کے 7 مرحلے ہیں۔ پہلا مرحلہ اسبات توحید، معنی کی شناخت، ابواب کی شناخت، دروازے کا اسم اور راستے کو جو امام تک پہنچانے والا ہے، لوگوں کی شناخت، ارکان کی شناخت، نقبہ کی معرفت جو قوم کے سردار اور آقا ہیں، نجبہ کی معرفت جو پاک تینت اور اصل و نسب کے لحاظ سے پاکیزہ ہیں۔ پھر امام محمد باقر علیہ السلام نے سورہ الکہف آیت نمبر 109 کو تلاوت کیا، کہو اگر میرے رب کے کلمات کو لکھنے کے لیے سمندر سیاہی بن جائیں تو ان کلمات کے مکمل ہونے سے پہلے سمندر ختم ہو جائیں گے، اگرچہ اتنے اور سمندر لائے جائیں۔ ایک اور مقام پر خدا فرماتا ہے سورہ لقمان آیت نمبر 27، اگر زمین کے درخت قلم بن جائیں، اگر زمین کے درخت قلم بن جائیں، تمام سمندر سیاہی بن جائیں
تاکہ خدا کے کلمات کو لکھا جائے تو پھر بھی کلمات خدا ختم نہ ہوں گے۔ بے شک خدا صاحبان قدرت اور حکمت والا ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا اے جابر، اثبات توحید سے مراد اس خدائے ازلی اور پوشیدہ کو پہچاننا ہے جسے آنکھیں ادراک نہیں کر سکتی، نہیں دیکھ سکتی، جبکہ وہ آنکھوں کو دیکھتا ہے۔ لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار، وہ اشیاء کا خالق اور ہر چیز سے واقف ہے، وہ ازل سے پوشیدہ ہے جیسے کہ خود اس نے اپنی توصیف کی ہے۔ شناخت معنی، تم جان لو کہ ہم تمہارے درمیان توحید کے مظاہر اور معنی ہیں۔ خدا نے ہمیں اپنی ذات کے نور سے پیدا کیا اور لوگوں کے معاملات ہمارے سپرد کیے، اور ہم اس کی اجازت اور فرمان سے جو چاہیں انجام دیتے ہیں۔ جو ہم چاہتے ہیں وہ بھی وہی چاہتا ہے جو وہ چاہتا ہے، ہمارا ارادہ وہی خدا کا ارادہ ہے، اور اس نے ہمیں یہ مقام اور مرتبہ عطا کیا ہے اور ہمیں اپنے بندوں کے درمیان سے فضیلت دی ہے اور اپنی مملکت میں حجت قرار دیا ہے۔ اور اگر کوئی ہمارے فضائل یا ہماری بات کا انکار کرے تو در حقیقت اس نے خدا اور خدا کی آیات، اس کے انبیاء اور رسولوں کا انکار کیا ہے۔ اے جابر، جس نے بھی خدا کو ان اوصاف کے ساتھ پہچان لیا تو اس نے توحید کا اثبات کیا ہے، کیونکہ یہ اوصاف اس کے مطابق اور موافق ہیں جو قرآن میں ذکر ہوا ہے۔ اور خدا کا یہ فرمان ہے لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، کوئی چیز اس کی طرح نہیں ہے، وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ وہ جو کرتا ہے اس کے بارے میں اس سے سوال نہ کیا جائے گا، لوگوں سے ان کے افعال کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ جابر نے کہا اے میرے آقا، میرے ساتھی اور وہ لوگ جو میرے ہم فکر ہیں کتنے کم ہیں۔ حضرت نے فرمایا دور ہے، دور ہے، کیا تمہیں معلوم ہے اس وسیع زمین پر تمہارے کتنے دوست ہیں؟ اس نے عرض کیا یا ابن رسول اللہ، میرے خیال میں ہر شہر میں 100 سے 200 تک، اور ایک علاقے میں 1000 سے 2000 نفر تک ہوں گے، اور تمام علاقوں میں 1,00,000 آدمی ہوں گے۔ امام نے فرمایا اے جابر، جو تیرا خیال ہے اس کی مخالفت کرو اور اسے کافی نہ سمجھو۔ جیسے تو نے گمان کیا ہے ایسے نہیں ہے، بلکہ وہ لوگ جن کو تو خیال کرتا ہے کہ وہ از لحاظ و فکر اور عقیدت کمال تک پہنچے بلکہ ناقص ہیں، وہ مقصر ہیں، اور وہ تیرے اصحاب اور ساتھی نہیں۔ جابر کہتا ہے میں نے عرض کی یا ابن رسول اللہ، مقصر کون ہیں؟ حضرت نے فرمایا مقصر وہ ہیں جنہوں نے اماموں، امر اور روح کی معرفت میں جو ان پر واجب کی گئی ہے کوتاہی کی ہے۔ میں نے عرض کیا اے میرے آقا، روح کی معرفت کیا ہے؟ امام نے فرمایا وہ درک کرتا ہو اور جانتا ہو کہ خدا نے روح کو جس کے ساتھ مخصوص کر دیا ہے اپنا امر اس کے سپرد کیا ہے، اور وہ اس کے اذن سے خلق کرتا ہے اور زندہ کرتا ہے۔ وہ جو نیتوں میں ہے اور فکروں میں ہے اسے جانتا ہے، اور جو واقعہ ہو چکا اور جو قیامت تک انجام پائے گا وہ سب جانتا ہے، اور یہ اس کے لیے ہے کیونکہ روح خدا کا امر ہے۔ پس جس کو بھی خدا اس روح کے ساتھ مخصوص کر دے وہ کامل ہے، اور کسی قسم کا نقص اور عیب اس میں نہیں ہے۔ وہ جو چاہتا ہے اذن خدا سے انجام دیتا ہے، مغرب سے مشرق تک ایک لحظہ میں طے کر سکتا ہے، آسمان کی طرف اوپر جا سکتا ہے، آسمانوں سے نیچے آ سکتا ہے، اور جو چاہے اور ارادہ کرے انجام دے سکتا ہے۔ میں نے عرض کیا اے میرے مولا، میں چاہتا ہوں اس روح کو کتاب خدا سے معلوم کروں، اور یہ معلوم کروں کہ یہ ان امور سے ہے جس کو خدا نے اپنے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مخصوص کیا ہے۔ حضرت نے فرمایا اس آیت کو پڑھو، سورہ الشورى آیت نمبر 52، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابَ وَالْإِيمَانُ وَلَكِنَّا
जहलनहु नूरन नदा मिन मनशा मिन अबादिना, और इस ही तरह हमने रूह को जो हमारे अमर से है तुम्हारी तरफ वही किया। इससे पहले तुम किताब और ईमान को न जानते थे, लेकिन हमने इसे नूर करार दिया, और इसके सबब से हम अपने बंदों में से जिसको चाहते हैं हिदायत करते हैं। इसने फरमाया इनके दिलों में ईमान को साबित किया है और इनकी अपनी तरफ से रूह के जरिए से ताईद की है। सूरह मुजादला आयत नंबर 22। फिर मैंने अर्ज किया, ऐ मेरे मौला, आप पर खुदा की रहमत हो। इस बना पर तो अक्सर शिया मुकस्सर हैं। मैं अपने दोस्तों में से किसी को भी इस सिफ्त के साथ नहीं जानता जो आपने बयान फरमाई है। आपने फरमाया, ऐ जाबर, अगरचा तू इनमें से किसी को इस तरह नहीं पहचानता, लेकिन मैं चंद लोगों को जानता हूं जो मेरे पास आते हैं, सलाम करते हैं और मुझसे ऐसे पोशीदा अलूम और राज पूछते हैं जिनसे दूसरे लोग आगाह नहीं हैं। मैंने अर्ज किया, फलां और इसके दोस्त इंशाअल्लाह इस सिफ्त के मालिक हैं, यानी आपके राजों से आशना हैं, क्योंकि मैंने इनसे आपके राज और पोशीदा अलूम सुने हैं और मेरे ख्याल में वो कामल हैं। हजरत ने फरमाया, कल इनकी दावत करो और अपने हमरा ले आओ। जाबर कहता है, दूसरे दिन मैं इनको हजरत की खिदमत में ले आया। जब वो आपकी खिदमत में पहुंचे, आप पर सलाम किया, आपका एहतराम किया और हजरत की इज्जत की। इमाम ने फरमाया, ए जाबर, ये तेरे भाई हैं, लेकिन अभी कामल होने में कुछ कमी बाकी है। इसके बाद इनकी तरफ मुंह किया और फरमाया, क्या तुम इतराफ करते हो खुदा तबारक व तआला जो चाहे अंजाम दे सकता है और जो चाहे हुक्म दे सकता है, और कोई भी कुदरत नहीं रखता कि इसके हुक्म को तोड़े और इसकी राय को बदले, रद्द कर दे। वो जो कुछ करता है इसके बारे में इससे सवाल नहीं किया जाएगा, और वो लोग हैं जिनसे इनके अफआल के बारे में सवाल किया जाएगा। इन्होंने अर्ज किया, हाँ ऐसे ही है जैसे आपने फरमाया, खुदा जो चाहता है अंजाम देता है और जिसका इरादा करता है हुक्म देता है। मैंने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, ये सब लोग आगाह हैं और इनकी मार्फत कामल है। इमाम ने फरमाया, ऐ जाबर, जिस चीज का तुम्हें इल्म नहीं है इतनी जल्दी इसका फैसला मत करो। जाबर कहता है, मैं हैरान और परेशान हो गया। आपने फरमाया, इनसे पूछो क्या अली बिन अल हुसैन अपने बेटे मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम की सूरत में तब्दील हो सकते हैं? जाबर कहता है, मैंने इनसे पूछा तो इन्होंने जवाब ना दिया और खामोश रहे। हजरत ने फरमाया, इनसे पूछो क्या मोहम्मद अली बिन अल हुसैन की शक्ल में तब्दील हो सकते हैं? जाबर कहता है, मैंने इनसे फिर सवाल किया, लेकिन इन्होंने फिर कोई जवाब ना दिया और खामोश रहे। इसी वक्त इमाम ने मेरी तरफ देखा और फरमाया, यह है वो चीज जिसके मुतल्लिक मैंने तुझे बताया था कि वो अभी कामल नहीं हुए। मैंने इनसे कहा, आपको क्या हुआ? अपने इमाम को जवाब क्यों नहीं देते? फिर भी चुप रहे और शक में पड़े रहे। इमाम ने दोबारा जाबर से फरमाया, ये वही है जो मैंने कहा कि इनको अभी और मरहाइल से गुजरने की जरूरत है ताकि ये कामल हो। इस वक्त इमाम ने फरमाया, आपको क्या हुआ है? बात क्यों नहीं करते? इन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा और अर्ज करने लगे, यब्ना रसूल अल्लाह, हम नहीं जानते, आप हमें सिखाइए। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने अली बिन अल हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम की तरफ देखा और इन लोगों से फरमाया, ये कौन है? इन्होंने अर्ज किया, आपका बेटा। हजरत ने फरमाया, मैं कौन हूं? इन्होंने अर्ज किया, आप अली बिन अल हुसैन इनके बाप हैं। जाबर कहता है, इन सवालात और जवाबात के बाद इमाम ने चंद कलमात कहे जिनको हम न समझ सके। अचानक हमने देखा कि इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम अपने बाप अली बिन अल हुसैन अलैहिस्सलाम की सूरत में तब्दील हो गए और अली बिन अल हुसैन अलैहिस्सलाम अपने बेटे इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम की शक्ल में तब्दील हो चुके थे। इन लोगों ने जब ये देखा तो अज्जब से कहने लगे, ला इलाहा इल्लल्लाह। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, खुदा की कुदरत से ताज्जब न करो, मैं मोहम्मद हूं और मोहम्मद से हैं। मोहम्मद बिन अली ने फरमाया, ऐ कौम, खुदा के काम से ताज्जब न करो, मैं अली हूं
और अली मैं हूं, हम सब एक हैं और एक नूर से पैदा हुए हैं, हमारी रूह अमर खुदा से है, हमारा अव्वल मोहम्मद है, ओस मोहम्मद है, आखिर मोहम्मद है और हम सब मोहम्मद है। जाबर कहता है जब इन्होंने इमाम की जबान से ये कलमात सुने तो सब सजदे में गिर गए और कहने लगे हम आपकी वलायत और आपके पोशीदा फजाइल पर ईमान लाए और आपकी खसूसियात का इकरार करते हैं। इमाम सैयदुल साजिदीन इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए कौम सजदे से सर उठाओ, अब तुम साहिब मार्फत, कामयाब, आगाह हो, बाबसीरत हुए हो, अब तुम कामल हुए हो और हद कमाल को पहुंचे हो। तुम्हें खुदा की कसम जो कुछ तुमने मुझसे और मेरे बेटे मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम से देखा है, अपने जानने वालों में से जो इस मार्फत तक नहीं पहुंचे बल्कि कोताही की है, किसी को इसके बारे में इतला ना देना, क्योंकि वो तुम्हें बुरा भला और झूठा कहेंगे। इन्होंने अर्ज किया, हमने आपकी बात सुनी और इसकी इताअत करते हैं। हजरत ने फरमाया, तुम हद रुश्द कमाल तक पहुंच गए हो, अब वापस चले जाओ। जब वो वापस पलट गए, जाबर कहता है, मैंने अर्ज की, ऐ मेरे आका, जो कोई इस अमर को जिस तरह आपने बयान फरमाया है ना जानता हो, लेकिन आपको दोस्त रखता हो और आपके दुश्मनों से बेजार हो और आपकी बर्तरी का कायल हो, इसके मुतल्लिक आप क्या कहते हैं? हजरत ने फरमाया, वो नेकी और खैर खूबी के रास्ते पर है यहां तक कि वो मार्फत के इस मर्तबा तक पहुंच जाए। इज़शान, ये छोटी सी सुभान अल्लाह सैयद, क्या कलाम। और हकीकत यह है कि कलामुल इमाम इमामुल कलाम होता है और यकीनन सैयद आपकी मेहनत को हम दाद दे देते हैं कि ये इतना हदीस आपने पढ़ लिया। खुदा की कसम अगर मैं 15 बार भी इस हदीस को पढ़ूंगा मुझे ज़बानी याद नहीं होगा। और आपने जिस अंदाज से माशाल्लाह एक एक लफ्ज़ ब लफ्ज़ पढ़ा, पहला तो मौला का कलाम कलामुल इमाम होता है और फिर आपकी मेहनत को खुदा की कसम हम दाद दे देते हैं कि इस तरह के अहादीस से ये किताबें पढ़ना माशाल्लाह। और सैयद मैं जहाँ तक इस हदीस से यानी जिस तरह के मैंने अंडरस्टैंडिंग ले लिया ये तमाम बातों से कि फ़िज़िकली तो हम इमाम को नहीं देख सकते, यानी हम नहीं देख सकते, पहचानते नहीं है, लेकिन जहाँ तक मेरा अंडरस्टैंडिंग इस हदीस से हासिल हुआ, जो वो तमाम फ़ज़ाइल लेके आए इमाम ने, वो जो आपने बयान किया इस हदीस से, तो हमने इमाम की मारिफत में वो तमाम फजीलतें, वो तमाम रिवायतें जो आइमा की फजीलत में है उसमें शक नहीं करने और उसको ले लेना है, उसको हासिल करना है। यही मारिफत हमारे लिए सैयद फिलहाल काफ़ी है। बेशक इमाम ने फरमाया है कि तुम पर अमर और रूह की मार्फत को फर्ज करार दिया गया है कुरान में। जी बिल्कुल, ये जो आयत आप अक्सर पढ़ते हैं ना, वो रूह वाली, इमाम ने फरमाया कि तुम पर, हर उस शख्स पर जिस पर खुदा ने अमर और रूह की मार्फत को फर्ज करार दिया है, अगर वो रूह और अमर की मार्फत नहीं रखता तो वो हमारा शिया नहीं, बाकी को तो छोड़ ही दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये मार्फत का पहला दरवाजा क्या इमाम ने बताया? असबाते तौहीद, बात तौहीद। और असबाते तौहीद में क्या है कि जो तौहीद पर दलाइल हों, जो तौहीद को साबित करें, उसको असबाते तौहीद कहते हैं। मानिए परवरदिगार, उनकी मानिए परवरदिगार जो उस जाते हकीकी पर दलाइल बने। मोहम्मद वाले मोहम्मद फरमाते हैं वो हम हैं। अगर जिसने हमारा इनकार कर दिया तौहीद पर कोई दलील ही बाकी नहीं रहती। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर, जज़ाकल्लाह खैर। तो इसलिए इमाम ने फरमाया अल्लाह ने तुम पर रूह और अमर की मार्फत को वाजिब करार दिया है। और ये 7 मरले हैं, इमाम ने 7 मरले, अभी मैंने एक बयान किया है ना, ये 7 मरले हैं। पहला मरला असबाते तौहीद, दूसरा मानी की मार्फत, तीसरा बाब की मार्फत, चौथा अरकान की मार्फत, पांचवा अल इनाम की मार्फत, छठा नुकबा की मार्फत, सातवां नुजबा की मार्फत। ये 7 मरले हैं। जब तक कोई शिया ये 7 मरले तय नहीं करता तो वो झूठ है कि वो कहे कि मुझे इमाम की मार्फत हो गई है, वो झूठ बोल रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये इसीलिए इमाम ने फरमाया मन माता वलम यारिफो इमाम ज़माने ही, जो शख्स भी अपने जमाने के इमाम की मार्फत के बगैर मर गया वो कुफ्र और जहालत की मौत मरेगा। तो इसलिए मैंने कहा था कि हम इमाम की जबान से ही मार्फत को लेंगे कि मार्फत है क्या। अगर ज़िशान अपनी मर्जी से मार्फत बनाए
میں اپنی مرضی سے بناؤں، دیگر افراد اپنی مرضی سے، تو پتا کیا چلے گا کس کی معرفت ٹھیک ہے؟ بے تو شک بھائی کوئی بھی ہم نے وارث سے دین خدا سے ہی معرفت لینی ہے. تو میں نے یہ جو حدیث آپ کے سامنے پیش کی، یہ وارث دین خدا کی زبان سے پیش کی کہ معرفت کیا ہے، بے شک بجائے اس کے کہ میں ٹامک کو گویاں کروں اپنی طرف سے، میں قیاس کروں، میں ظن کروں، قیاس لے کے آؤں، تو میں حق نہیں رکھتا. تو میں نے یہ محنت کیا کہ میں امام کی زبان سے ہی معرفت کو جانوں گا کہ معرفت ہوتی کیا ہے. ماشاءاللہ سبحان اللہ. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ. آپ کو اجر عظیم عطا کرے. خالق کائنات آپ کی علم میں اور اضافہ عنایت فرمائے. کائنات آپ کو شفا. جزاک اللہ باب امام بھائی. اگر آپ لوگ مجھے اجازت دیں تو پھر چلتے ہیں. جی میں بھی وہ دوسری لائیو آنا تو وہ بار بار میسج آ رہے ہیں، معذرت. چلے میں بھی جا رہا ہوں سید انشاءاللہ پھر اوکے. جزاک اللہ. خدا حافظ. خدا حافظ. یا علی. السلام علیکم.